अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। करतारपुर साहब की राहदारी दे विच सिर्फ 7 दिन बाकी ने और असी करतारपुर लांघे के नाम उपर जो एक नवा तो सुचज्जा प्रोग्राम लैके आ रहे हैं तुहाडे वास्ते। आम लोगों की आवाज़ आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और अज असी पहुँचे हैं जी लाहौर और साडे नाल मौजूद ने इफ्तिखार ठाकुर साहब। ठाकुर जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। वालेकुम अस्सलाम भाजी, किदां? ठीक वधिया जी। तुसीं सुनाओ तुहाडा की हाल चाल? ये वन एयर कंडीशन। हाँ जी। अच्छा ठाकुर साहब जी, जिस तरह तुहानूं पता कि करतारपुर साहब की राहदारी जिहड़ी है वो कुछ दिनों तक जिहड़ी है वो ओपन हो रही है। सो अजकल दे हालात जो इंडिया और पाकिस्तान दे विचकार ने, ਇਹਦੇ बावजूद करतारपुर साहब की राहदारी खुलना ਤੁਸੀਂ किस तरह ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ एक चमत्कार नहीं है जी? इस गल ते मिठे चौल बनने चाहिए। अच्छा देखो मेरा मामला जिहड़ा हैगा, मैं अपनी गल करदा, बाकी ते अपनी अपनी थां ते ने। ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ। खुशी बहुत हो रही है कि करतारपुर लांघा खुल रहा और साढ़े भैन भरा जोड़े ने वो आउणगे, उन्हां नाल मुलाकातां होंगे। निखड़े बड़े साल हो गए तो ये ख़त्म हो रहा। बेसिकली पंजाब मैं समझना साडा सांझा वेड़ा हैगा। असी जिथे मर्जी रहीए लेकिन वेड़े 'च सानूं इकट्ठियां होना चाहिए। तो करतारपुर लांघा जिहड़ा हैगा, मैं हुकूमत पाकिस्तान नूं, इमरान खान साहब नूं और पाकिस्तान की फौज नूं ये सेहरा हैगा जी कि उन्होंने सानू मिलाया। तो बड़ी खुशी है जी। वो दिन उड़ीक रहे हैं भी जदों ये खुल जूगा राह। अच्छा इंतज़ार हैगा लोगों के आने? इंतज़ार है भाजी। ओ हो जिमें मैनूं याद है मैट्रिक का इम्तिहान दे के तो रिजल्ट का इंतज़ार होंदा सी कि रिजल्ट आउणा, करे की बनूगा। लेकिन ये इदां ही इंतज़ार है जी कि बई ये खुल जाए तो सारे इकट्ठे हो जाइए, जफ्फियाँ पाइए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ਜਿਹੜੇ इस वक्त ਜਿਹੜੇ अपने सरदार वीर चढ़ते पंजाब 'ਚ ਜਾਂ बाहर रह रहे हैं, चूँकि एक हफ्ता रह चुकिया है और हर एक दिन ਜਿਹੜਾ है वो सिख वीरां वास्ते एक साल बन चुकिया है। सो जो इंतज़ार की शिद्दत साढ़े दे विच है, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ भी, क्योंकि मैं वेख रहा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। सो उन्हां मेज़बानां वास्ते तुहाडा किन्ना के इंतज़ार है, शिद्दत की है अंदर दी? फुल विछावांगे जी। मैं एक बारी ना जी इंग्लैंड च ड्रामा कर रहा तो एक ना जी बजुर्ग आए, मैनू कहंदे ने यार आह नाल मेरा घर आ यार, ठाकर तेनू मैं 5 मिनट वास्ते ले जाना। मैं कहा चलो बाऊ जी। ले जाके तो मैनू कहंदे ने अलमारी खोल के कहंदा आ देखो सारे ड्रामे थोड़े लगे। जदों भी थोड़ी फोटो आउंदी ना जी तो मैं सीडी लै आउना। फिर नाल वाली अलमारी खोली, कहंदा आ भी वेखो थोड़े ड्रामे लगे है जी, पर इन्ना ही तुसीं है नहीं। मैं कहा जदों मैं है नहीं फिर क्यों रखे? कहंदे आ इत्थों दे जिहड़े वीडियो वाले ना जी, उन्हां नूं पता मैं थोड़ी फोटो वाली सीडी लैनी हुंदी, वो फिर छाप के मैनूं दे दिंदे। मैं फिर लभदा रहना, जदों तुसीं नहीं आउंदे फिर मैं इधर रख देना, जिदे तुसीं आउंदे वो फिर मैं इधर रख देना। अच्छा तुसीं अक्सर जिहड़ा है वो सरदार वीरां नूं भी बाहर मिलदे हो, किसी सरदार वीर की कोई वधिया जी गल सुना दिओ जी। सरदार भाइयों की गल जी है ना, एक जी खास गल हैगी है वो ये कि जिथे भी सरदार साहब मिले ना जी, दुनिया के किसी इलाके भी एक गल बड़ी इन्हां दी मसावी हैगी सर, कि इन्होंने ये लाजमी कहना था ना भाजी तुसीं आए हो साडे कोल रहो हैं, रोटी साडे नाल खाओ, 2-4 दिन साडे कोल रह के जाओ, साडे वाली सौ जाओ। मैं कहते भाजी काम किहने करना भी काम भी तो करना, क्योंकि असी स्टेट टू स्टेट ड्रामा करना जी, असी जाते रहना। लेकिन उन्होंने मुहब्बत और इश्क जिहड़ा हुंदा ना जी, ये साबित कर रहा हुंदा भी इन्हां दा ये दिलों कह रहे, वो फीलिंग जिहड़ी है ना सर, वो फिर इत्थे आके बहुत मिस करते हैं। माँ जी आए ने, उन्होंने आके बुकिंग वाले ने मैंने कहा, उन्होंने कहा जी ये ना 26 टिकटां लईआं इन्होंने, तो इन्होंने तुहानूं मिलना। माँ जी उन्होंने उम्र ही होगी 80 तो उपर, नाल उन्हों दे पिछे बच्चे, उन्होंने बेटियां, फिर बाकी बच्चे। तो मैंने माँ जी कहते हैं कि मैं जदों दी न्यूजीलैंड आई है ना, मेरे घर दे नूं कदी ताला नहीं लगा। मेरे घर दे फर्द बहुत है,
ਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਆ 26 ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 26 ਦੇ 26 ਆਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਦੇ ਫੈਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਛੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਰ ਜੀ। 7 ਅਪ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੁਣ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ? ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੀਰੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਲੋ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।